सुंदर विषय दूर देखिले पाप थाए कि बाबू की गोला सुंदर कदम्ब माला सुंदर 18 नड़ा किस्सा बाहुली में पेट को किस्सा बाहुली में पेट को मारो कंड न पाइले पेट को प्रभु को किस्सा बाहुली में चरण चरण से पूरा बस किस्सा बाहुली में चरण ये पिल्ली पुरु लोक तारे शुद्ध समर्पण सुदर्शन प्रमत बड़बार बड़ ठाकुर बड़भद्र महाप्रभु कापिले वासिनी हरिद्रा बरणी ब्रह्म स्वरूपी मां मोर सुभद्री के तुम योजना उचित पठाई दियो कोटि तीर्थर राज राजेश्वर त्रैलोक्य पापड़ खरा ये अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक आवन गणा विकार बोले पूर्ण सप्न सप्न सनातन ब्रह्ममय पुरुष मुनि जन मानस हंस आराध्य वरिष्ठ महाप्रभु सत्य नारायण के अभय पदार हिते जगन्नाथ महाप्रभु के अभय पद बोल दे ये अभम सर्वानु अनंत कोटि प्रणिपात ज्ञापन कर मां परमा वैष्णवी भगवती महामाया माहेश्वरी जोगमाया मां निपराशक्ति मां जगदम्बा मां दुर्गा मां कमला मां अभय पदार हिते ये अत्यंत अनंत कोटि प्रणिपात ज्ञापन करे तत परे समावेश पवित्र मांगलिक दरबार चतुर्पार्श्व ये सभा को आगे मनन करिबा मोर समस्त प्राज्ञ विज्ञ सुज्ञ विहंग अंग धमंत कदम्ब एतद् अभिज्ञान शिक्षित भवन युव समाज निकटगत दूरागत आगंतुक समस्त मोर आत्मीय महोदय आज्ञावत भारत भूखंडर ये मंचमंडन करिबा मोर समस्त बहियासी महा भौणी देश भविष्य मोर पुनाकरी पुरुष सर्वोपरि बड़सखपुरी पाला कमिटर समस्त कर्मकर्ता उद्योक्ता महोदय महोदया आमर सहित निरंजन बाबू तर बंधु परिवार वर्ग माँ मोर ललिता मो समस्त चरण में प्रतियोगितामूलक पालर तृतीय जामिनी प्रथम स्तबक ये गायिका झी अमित्रा सामल नारायण ज्ञान समस्त अंतर गभीरतम प्रदेश कथालका प्रणाम ज्ञापन कल्याण करुची मां खणी पानी मां गोजो बायाणी मालो भूस भूस मारिया भूस भूस मारिया सो आ नातिले भूस भूस मारिया कोनी बस हां सर्वतो सर्वतो पालार रीतिनीति को अनुकरण करी पालार परिचर्या प्रभु पादरे कवि
ବାକ୍ୟରେ ବି ଦାସଙ୍କର କୃତି କରୁ ଏକ ଭକ୍ତି ବୈବିଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଛେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଯାହା କାଲର ନ୍ୟାୟ ଯାହା କାଲର ନିୟମ ବିନାଶରେ ନ ବଞ୍ଚନ୍ତି କବିତା ବନିତା ଡେମ୍ଫ ଆରେ ଲତା ନୁହେଁ ଡେମ୍ଫ ମୂର୍ଖ ବିନାଶରେ ନ ବଞ୍ଚନ୍ତି କବିତା ବନିତା ଲତା ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆବାହନ କରିଛେ। ବାବୁରେ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱବ୍ୟଂ ବିଶ୍ୱବଂ ସେମିତି ଆଇବି हे मोर ज्ञानेन्द्र कुंड राजा शत्रु मूल उच्च झील भाई पुनर्बार चेता कराइले आज्ञा नीलकंठ पर चेता फेरी पाई आज हलाहल विषय पान करी अत्याचार पड़े समस्त देवता मैंने जहाँ आज्ञा पुनर्बार आज्ञा चेतन अवस्था को आज्ञा आने से होती प्रभु नीलकंठेश्वर से होती प्रभु लोकनाथ से प्रभु लोकनाथ मोर गुणिज्ञानी विज्ञानी महोदय महोदय साधु संत प्राणवंदनीय महाभूरी पुण्याजी अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता उद्योक्ता महोदय महोदय निरंजन बाबू बंधु परिवार निवर्गे समस्त सहभागी ध्यान करूँ जलामत पुष्पित करूँ उत्तरोत्तर उन्नति करने सहित ये अनुष्ठान को दीर्घायु करूँ बोल आनंद प्रेमानंद सर्वे मोर पागल मन जेमतिका निर्देश हम पागे रही जो भाव आम मन पागे निर्देश रही आम पागे से भाव जीवन पड़ो आपण मैंने बहुमूल्य समय ये बस एणु तेणु कथा मूल्यहीन कथा आवश्यक कुछ ना मोर पागल मन मोर बाई मन भक्त कवि दीनकृष्ण दास ये पथ बड़ा है मोर पागल मन पथ बड़ा है
घर बाटे निकली जाऊँ तो बोऊ को चोकड़ दौर ता बोऊ कौन गाई ना दिस इज फैट मैन सामान तम घर बाटे निकली जाऊँ জায়গা কোন তুমি জানিছ हाँ मुझे जानती टिकट धाम बड़ा दांड पाख তুমি आज्ञा পাল্লা কাটি কোন বই ভাবুছ पाला को पाला भलिया भावुची ना পাল্লা কি পাল্লা বই ভাব হাল্লা করনি अरे हल्ला हे जाऊ तोरो ए मामू तोरो कोन बेफुल हे जाउची হ্যাঁ अरे काई के हो जा ଶୁଣ ଶୁଣ ପାଲାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କର ତପରି ଭଳି କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ हां ପାଲା ବୋତଲ ମୁଖେଇଲା ए ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ आज्ञा ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି हां ବିଶୃଙ୍ଖଳ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ना ना ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି କର हां ବଡ଼ ଭାଇ आंकड़ी मानक ପାଇଁ ଆଜି ପାଲାଟା ଅବକ୍ଷୟ ମାର୍ଗକୁ ଗଲାଣି ତମ ପାଇଁ ଏ ମୋ ପାଇଁ ଯାଉ ବସ୍ ଆହା ତ ବଡ଼ ହେ ବଡ଼ ପାଲିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ମାଲିକ ତାରି ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଏ ଦିନରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରନ୍ତା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ମୁଖରିତ ହବ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆଜି ଶୋଇପାରିବେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ହବ ହଉ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି
চটা হচ্ছে माननीय पंडित सभापति आगे आगे धीरे धीरे प्रथम आगे आगे भक्ति कदम विकास पुनर्ग्रह दिवस मंडल हाँ धन्यवाद इसका लगे चित्रा साधु गायक तोर पारदर्शी करने से देखे बेना नहीं हां देखो चले धरो आगे आगे सेदिन बहुत दिन गोटे महादानव महादानव पितृ हत्यार प्रतिशोध पूर्वक तपस्या सिद्धि लाभ करी स्वर्गपुर पर्या यात्रा करुची देवता मानकु दंड देव बड़ भाई आगे आगे समस्त असुर सेना मानकु एकत्रित करी सेमानकु आज्ञा तीजर आह्वान बाणी सुनाई तीर पर छुटी जाउची स्वर्गपुर अरे हे राक्षस दाढ़ी सुतपा पुड़ी खाई देछि दाढ़ी खोदना वर्तमान स्वर्गपुर आक्रमण करिबिनु तमे सहयोग बसातिरे करिवो ये निर्लज देवता मानकु मु रखाई देबि नाही समस्त सेना मानकु संगर धरी तीर पर छुटी जाइछि आज्ञा ये महादानव जगत गोटे पद उद्धार करिबि आपण मानकर बहिर नाम हैला असुरा भागवत रवि बाबू असुर भागवत रे कवि जहाँ आज्ञा वर्णना करिछंती आज्ञा ये असुर सेना को संगर धरी केमिति आज्ञा चलिछि ये महादानव जगत आज्ञा केमिति आज्ञा ये कुआर तो महादोरी ये कुआर तो महादोरी नीलो होई गोरा ये कुआर तो बोली जाउछि सेतिकि नुह बड़ भाई सबके पृथ्वी कंपेरा पाताले बासु की तोरेला पाताले बासु की तोरेला सबके पृथ्वी कंपिला पातालपुरे मा बासुकी हे नगराज बासुकी मध्य राजा थय धरि रहि पारे ना स्वर्गपुर आजा प्रकम्पित अरे अरे निर्लज देवता कोठारे लुचि कि तुमे रहिला मूर्ख पितृ हत्यार प्रतिशोध नेबा पाई मु आजि महाबली साजिति तमकु बहुत दंड देबि मूर्ख कोथि रहिला इंद्र कोथि रहिल चंद्र इन्द्र चंद्र तुमे कुआरे चरंग परि लुचि छ मूर्ख मो सम्मुख को आसो अरे देवता करिछि मु पण ए त्रिपुरे रक्षाई देबि नाही हरि बोला तुम देव भगवान रक्षाई देबि नाही ए टोका सबुदिन एठी बहुत ନାଇଁ ତୁ ଭାବି କୋଉଠି ଯାଇସି ए जाइसिनी मोते देखालो इन्द्र कहे तते इंद्र भले देखा अछि हां हौ हौ युद्ध हब हां देवता मानक सहित आखिरी खालु मुताबु केते अन्याय करिछंती देवता माने मते अनाथ करि नै छंती मो बापा को मो पाखरु छोड़ाई नै छंती खाली नि कहाको खा देबा गण एठी आराम करू छ मोते दंड देई समस्त को बांधे एठी ଇଏ ତୁ ଦାନବ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ मोते तू चिट्ठी पारुनु तोर चिनिरा कि आवश्यक ए ଜମ आ ତୁ ମୋର ଜମ
আরে হে তুই বড় মত ছবিয়া ভাবিছু মূর্খ আমার চন্দ্র দেবতাকে বাঁধিব বড় পাইছি আজ্ঞা এ দানব জনক ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ରାଜି କଲା ପରାଜୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସ ଭାବରେ ନିଜର ପାଦ ତଳ ଆଜ୍ଞା ଖଟାଇଲା। ହେ ପଞ୍ଚାନୀର କୁଣ୍ଡ ଦେବତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଦାନବର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଧର ଠିକ କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି ଏ ଦେବତା ମାନେ। ତାପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କରି ଆଜ୍ଞା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଗୁଆ କରି ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସମୟରେ ଲେଖିଲେ ମହାକବି କାଳିଦାସ। କାବ୍ୟ ନାମ ହେଲା କୁମାର ସମ୍ଭବ। ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାୟ ଆଜି କବିଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେବ ଜାଣ? ଚାଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଗୁଆ କରି ତସ୍ମିନ୍ ବିପ୍ରାକୃତ କାଳେ ତାର କେନ ଦିବକ ସହ ତୁମା ସାହନ ପ୍ରଧାୟ ଇଏ ଧାମ ସ୍ଥାୟ ବଜୁଜୁହୁ। ହେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୃନ୍ଦ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର ଅଗ୍ନି ଯମ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ତାରକା ଏମାନଙ୍କୁ ଧନ ଯୋଉ ସମୟରେ ମହାଦାନବ ସେ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗୌରତ୍ୱ କରୁଥିଲା, ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲା, ଅପମାନ ଦେଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦାସ ଭାବରେ ପାଦ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଖଟାଇଥିଲା। ତାପରେ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜ୍ଞା ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଇବି କବି ଅମରଙ୍କର ଗୀତ ଲୋକେଶ କାଶ୍ମୀରର କବି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ କଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଳୟ ପ୍ରବଣ ହିତି ସ୍ଥାପକ ଇଏ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରବଣ ହିତି জ্ঞানেন্দ্র পুঙ্গব ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରିବେ।
ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ ମିଳିବ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା କହିଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହବ ନବ ଧୋର ଦୀର୍ଣ ତାରକାକ୍ଷ ମହାସୁର ଉପପ୍ରବାହ ଲୋକନା यथुम केतुरि बोधित प्रभु नारायण तो धनेन्द्र प्रभु शिष्य महाराज ଯମୁନା ବାବୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ସହଜ ମୋଗଲ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଉପରତର ଉନ୍ନତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କହିଦେଲେ ସେଦିନ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଜାପିତା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରିବା ହବ ଲକୁଥ ପ୍ରଦେବ୍ୟ ତାରକାକ୍ଷ ମହାସୁରଃ ତାରକା ନାମକ ଜଣେ ମହାଦାନବ ଆପଣଙ୍କ ବରରେ ବଳିଆନ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି ଉପପ୍ରବାହ ଧୂମ କେତୁରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ଧୂମକେତୁ ଉଦିତ ହେଲେ ଯେମିତି ସଂସାରରେ ଅମଙ୍ଗଳର ସୂଚନା ଦିଏ ତଦ୍ବତ୍ ଇଏ ତାରକା ନାମକ ଅସୁର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଚାଲିଛି ପଡୁଛି ଯେ ସଂସାର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତାରକା ପବନକୁ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାରକା କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ପବନ ଅବସ୍ଥା କେତେ କ୍ଷୀଣ କରିସାରିଲା ମହାକବି କାଳିଦାସ କାବ୍ୟ ହେଲା କୁମାର ସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପୃତ ଗତି ଉଦ୍ୟାନେ କୁସୁମ ତେଲ ସାତ୍ୱଚ ଓ ବାପି ବାୟୁ ସତ ବାସେ ଇଏ କାଳ ବେତା ନିରାଧିକ हे ब्रह्मदेव ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାପୃତ ଗତି ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଭଦ୍ରବାବୁ ଖାଲି ତ ଶ୍ଲୋକଟା ପଢିଦେଲେ ହବନି ନା ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଭାଷାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଅନ୍ୟାୟ ଭାଷାନ୍ତର କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାମୁଣ୍ଡାର ରାଜା ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସଚିଦାନନ୍ଦ ଦେବଗଣ ଦେବ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା କାଳିଦାସ କହିଲେ ଠିକ ଅନୁରୂପ ଓଡ଼ିଆ କହିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାମୁଣ୍ଡା ରାଜା କୁସୁମ ଖସିବା ଇଏ ଭୟରେ ସମୀରା କୁସୁମ ଖସିବା ଭୟରେ ସମୀର ପବନ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ତାରକା ବାବା ତୁ ବ୍ୟାପୃତ ଗତି ଧୀର ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହବ ଯେମିତି ଗଛରୁ ଫୁଲ ନ ଝଡ଼େ ଯଦି ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ମୋ ଠାରୁ କଠୋରରୁ କଠୋରତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ ରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଗୋଟିଏ ଧୀର ଗତିରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ ଅବସ୍ଥା କେତେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲା ହେଇପଡ଼ିଲାଣି ପବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ତାରକା ମହାକବି କାଳିଦାସ ସର୍ବାଭି ସର୍ବଦା ଚନ୍ଦ୍ର
कम कड़ा फिर से बोलते ସବୁ କଳା ଧରି ଚନ୍ଦ୍ରମା ତାଙ୍କୁ ସେବନ୍ତି ଯାଇ ହରତିର କଳା ଗତିର ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 16 କଳା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଦେବପୁର ବୃହସ୍ପତି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର କଳାଏ 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 ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାରକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି ହେ ଚନ୍ଦ୍ର ତମେ ମୋ କୂଳରେ ସବୁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବ ମୋ କୂଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ମୋ କୂଳରେ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ମୋ କୂଳରେ ଚତୁର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ପଞ୍ଚମୀ ନାହିଁ ସବୁଦିନେ ମୋ କୂଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବ ନା ଗୋଟେ କେବଳ ମୋର ଚୂଡ଼ାମଣି କୃତ ମହାଦେବଙ୍କ ମଥାରେ ଶୋଭା ପାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁଦିନ ମୋ କୂଳରେ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରକା ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଭାଇନା କବି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯତୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏ ଧନ ଆପଣମାନଙ୍କର କବି ହଉଛନ୍ତି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବାପା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କରି ଲେଖାରେ କବି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟଙ୍କର ଲେଖା ପଢେ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କରି ଧନ ଜଣେ ବାପା ତାର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅର ନାଁ ଯାହା ସାନ ପୁଅର ନାଁ ହଉଛି ତାହା ଦୁଇଟି ପୁଅ ନାଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ବାବୁରେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ସେ ବାପା କିଏ ସେ ପୁଅ କିଏ ଆଜ୍ଞା ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ କବି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ ତେଣୁ କବିଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧାର କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ତାରକା କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବପୁର ବୃହସ୍ପତି ଆଜ୍ଞା ବଖାଣୁଛି କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଧନପତି ଦଶା ଭାଷାରେ କେ କହୋ ଦାସ ଭୌତ କାମ
ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ଡକ୍ଟର କୁବେର। ତାରକାପୁରରେ କୁବେର ବାସଭୂତ କାମରାଜେ ଲିପ୍ତ ଅଛି। ତାରକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି ଅରୁଣ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଗରୁଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳାଧିପତି ଆଜ୍ଞା ଗରୁଣ ଦେବ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗରୁଣ ଦେବ। ତୁମ୍ଭ ନନ୍ଦନ ପ୍ରତ୍ୟହ ବିପଞ୍ଚି ବଦାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ନନ୍ଦନ ଦେବର୍ଷି ସବୁଦିନେ ତାରକାପୁରରେ ବିପଞ୍ଚି ବାଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବଶୀ ତ୍ରିଲୋଚନା ଇଏ ଅଙ୍କୁରତେ ନର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଇଏ ତାରକା ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ବନ୍ଦନ କରେ ଇଏ ଅଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଧାନରେ ତା ଅଙ୍କୁରରେ ନର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତାରକା ଆଜି କଣ କରିଛି। ବାବୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ତାରକା ଠାରୁ। ପୁରେ ତାବନ୍ତ ଦେବାସ୍ୟ ତମେ ବିରୋଧୀର ତପ ଦୀର୍ଘିକା ତମର ନିବେଶ ଜଗତ ମାତ୍ର ସାଧ୍ୟତେ ହେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏ ଘନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କିରଣରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଯେତିକି କିରଣ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର, ସରୋବରରେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେତିକି କିରଣ ଦରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି କିରଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାରକା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ କରେ। କାହିଁକି ନା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ରାଗ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ହିଂସାର ବନ୍ଦିତା ଉଦାଉ ହେଇକି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଅନାଥ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେବତାମାନେ। ଯଦି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ପାଦ ତଳେ ଖଟେଇ ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସମସ୍ତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରବଣ କରି ଟିକେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିଲେ। ହସିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଲେ ଶୁଣ ଦେବଗୁରୁ, ତାରକା କଣ ସାମାନ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା କି? ଦିନେ ନୁହେଁ, ମାସେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ତାରକା। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆତ୍ମହୁତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତା ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲି ଏବଂ ତାକୁ ବରଦାଚରଣୀୟ କଲି। ତାରକା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବା ପରେ ମତେ ଆଗେ ସତ୍ୟ କରାଇଦେଲା। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଉଠ ତାରକା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସତ୍ୟ କରିଦେଲା। ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ନା ଯଦି ଦେବେ ବିନା ସତ୍ୟରେ କୌଣସି କଥା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପୂଜା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତ ଜାତ ସତ୍ୟ ପୂଜା ଚାହିଁ ମାନେ ଦେବତା ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରଟା ବନ୍ଧା। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ନାଗରାଜ ପୃଥିବୀକୁ ଆଜ୍ଞା ଧରିଛି। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଉଛି। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ ହଉଛି।
ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା କରୁଛି। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରାଣ ଆମର ରହିଛି। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ସତ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ରହିଛି। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଲାଟିନ୍ ଯାଉ। ସତ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ସେଇଆ। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ରାତି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଦେଖିବୁନି ନା ଆଉ କଣ ତାକୁ କଷ୍ଟ କରି କରିଦେବି। ବଞ୍ଚିଛୁ କେମିତି ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ସତ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ସେଇଆ ରାତିରେ ଖାଇବୁ ସକାଳେ ଯିବୁ। ପାନା କେତେ ହାଲକା କରନା।